أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الواقعہ، تعارف اور ترجمہ۔ یہ سورت مکی زندگی کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اور اس میں موزانہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ پہلے تو قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ آخرت میں تمام انسان اپنے انجام کے لحاظ سے 3 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے مقرر بندوں کا ہوگا جو ایمان اور عمل صالحہ کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے کے حامل ہیں۔ دوسرا گروہ ان عام مسلمانوں کا ہوگا جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور تیسرا گروہ ان کافروں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر ان تینوں گروہوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آئے گا اس کی ایک جھلک بڑے مؤثر انداز میں دکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد انسان کو خود اس کے اپنے وجود اور ان نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اسی کا شکر بجا لا کر اس کی وحدانیت کا اعتراف کرے اور توحید پر ایمان لائے۔ پھر آخری رکوع میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان فرماتے ہوئے انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے کہ اس وقت وہ کتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا ہو۔ نہ تو خود اپنی موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے، نہ اپنے کسی محبوب کو موت سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا جو پروردگار موت اور زندگی کا مالک ہے وہی مرنے کے بعد بھی انسان کے انجام کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، اور انسان کا کام یہ ہے کہ اس کی عظمت کے آگے سرپسجود ہو۔ سورت کی پہلی ہی آیت میں واقعہ کا لفظ آیا ہے جس سے مراد قیامت کا واقعہ ہے، اور اسی کے نام پر اس سورت کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ ایک تہوالا کرنے والی چیز ہوگی، جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے، اور لوگوں تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرر بندے ہیں۔ وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر، ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیے لگائے ہوئے، سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے، ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، اور اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی۔ اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں، اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور
और न उन पर कोई रोक टोक होगी। और ऊंचे रखे हुए फर्शों में यकीन जानो हमने उन औरतों को नई उठान दी है, चुनाचे उन्हें कंवारियां बनाया है, शोहरों के लिए मोहब्बत से भरी हुई, उम्र में बराबर, सब कुछ दाएं हाथ वालों के लिए, जिनमें से बहुत से शुरू के लोगों में से होंगे और बहुत से बाद वालों में से। और जो बाएं हाथ वाले हैं, क्या बताएं बाएं हाथ वाले क्या हैं? वो होंगे तपती हुई लू में और खौलते हुए पानी में और सियाह धुएं के साए में, जो ना ठंडा होगा ना कोई फायदा पहुंचाएगा। ये लोग इससे पहले बड़े ऐश में थे और बड़े भारी गुनाह पर अड़े रहते थे और कहा करते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां बनकर रह जाएंगे तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? और क्या हमारे पहले गुजरे हुए बाप दादों को भी? कह दो कि यकीनन सब अगले और पिछले लोग एक मुतय्यन दिन के तयशुदा वक्त पर ज़रूर इकट्ठे किए जाएंगे। फिर ऐ झुटलाने वाले गुमराहो, तुम लोगों को एक ऐसे दरख्त में खाना पड़ेगा जिसका नाम ज़क़ूम है, फिर उसी से पेट भरने होंगे, फिर उसके ऊपर से खौलता हुआ पानी पीना पड़ेगा, और पीना भी इस तरह जैसे प्यास की बीमारी वाले ऊँट पीते हैं। ये होगी जज़ाओ सज़ा के दिन उन लोगों की मेहमानी। हमने तुम्हें पैदा किया है, फिर तुम तस्दीक क्यों नहीं करते? ज़रा ये बतलाओ कि जो नुत्फ़ा तुम टपकाते हो, क्या उसे तुम पैदा करते हो या पैदा करने वाले हम हैं? हमने ही तुम्हारे दरमियान मौत के फैसले कर रखे हैं, और कोई नहीं है जो हमें इस बात से आजिज़ कर सके कि हम तुम्हारी जगह तुम जैसे और लोग ले आएं और तुम्हें फिर से किसी ऐसी हालत में पैदा कर दें जिसे तुम नहीं जानते, और तुम्हें अपनी पहली पैदाइश का पूरा पता है, फिर क्यों सबक नहीं लेते? अच्छा ये बताओ कि जो कुछ तुम ज़मीन में बोते हो, क्या उसे तुम उगाते हो या उगाने वाले हम हैं? अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर डालें, जिस पर तुम भूंज के रह जाओ कि हम पर तो तावान पड़ गया, बल्कि हम हैं ही बदनसीब। अच्छा ये बताओ कि ये पानी जो तुम पीते हो, क्या उसे बादलों से तुमने उतारा है या उतारने वाले हम हैं? अगर हम चाहें तो उसे कड़वा बनाकर रख दे, फिर तुम क्यों शुक्र अदा नहीं करते? अच्छा ये बताओ कि ये आग जो तुम सुलगाते हो, क्या उसका दरख्त तुमने पैदा किया है या पैदा करने वाले हम हैं? हमने ही उसको नसीहत का सामान और सहराई मुसाफिरों के लिए फ़ायदे की चीज़ बनाया है। लिहाजा ए पैगंबर, तुम अपने अजीम परवरदिगार का नाम लेकर उसकी तस्बीह करो। अब मैं उन जगहों की कसम खाकर कहता हूँ जहाँ सितारे गिरते हैं, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी ज़बरदस्त कसम है कि ये बड़ा बावकार कुरान है जो एक महफूज किताब में पहले से दर्ज है। उसको वही लोग छूते हैं जो खूब पाक हैं। ये तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से थोड़ा थोड़ा करके उतारा जा रहा है। क्या फिर भी तुम इस कलाम से बेपरवाही बरतते हो, और तुमने इसी को अपना रोज़गार बना लिया है कि इसको झुठलाते रहो? फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि जब किसी की जान गले तक पहुंच जाती है उस वक़्त तुम हसरत से इसको देख रहे होते हो, और तुमसे ज़्यादा हम उसके करीब होते हैं, मगर तुम्हें नज़र नहीं आता। अगर तुम्हारा हिसाब किताब होने वाला नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि तुम उस जान को वापस ले आओ, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वो मरने वाला अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से हो तो उसके लिए आराम ही आराम है, खुशबू ही खुशबू है, और नेमतों से भरा हुआ बाग। और अगर दाएं हाथ वालों में से हो तो उससे कहा जाएगा कि तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है कि तुम दाएं हाथ वालों में से हो। और अगर वो उन गुमराहों में से हो जो हक को झुटलाने वाले थे, तो उसके लिए खोलते हुए पानी की मेहमानी है और दोज़ख का दाखला है। इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल सही माना में यही यकीनी बात है। लिहाजा ए पैगंबर, तुम अपने अजीम परवरदिगार का नाम लेकर उसकी तस्बीह करो। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.